Jyote Namostate. Light is that symbol of the spirit. Respected dignitaries and committee members and all vibrant designers of this liberated chapter. I would like to start the presentation of A-class model. I take this opportunity to thank my friends to whom I'm indebted, especially over the past 1 year. We were going through hard times back home. On the professional front, I got a lot of help from Shilpi, his wife Rashri, and my dear friend Mahesh Modila was my classmate. Not to mention one trade member, when my office was sitting packed in boxes, offered his space to keep those boxes until I returned back from the office. So I'm indebted. This platform is not just about professional bondings, taking recognitions and awards. It is something much more than that. All of us have friends, and especially us women, we go in tribes, we go in groups. We take from each other, we garner support and camaraderie. I'm very glad and fortunate to have such tribes, and some of the friends are here. Thank you so much, girls, for coming down and being with me. I'm really cannot stand here without the backbone, the team back in the office at Hue Designs. Most importantly, I would like to thank my family, my parents. Despite her inability to walk a little, my mom and dad are here. My sisters, from my mother and from my other mothers, are also here. Sister-in-law is here with maybe my niece. Life would have been better without you. Coincidentally, we have just, as a family, stood together, grieving or celebrating my brother's life, whom we lost last 1 year. And we are here today to share my professional journey. Thank you so much. And I'm sure my cousin and my brother, both named Anand in the big large family that I belong to, are watching us from there. Before I close, I'd like to share one slide. Can I please have that slide? What's my take? From the little bit of a spiritual background and I come from, I've always gone back to this one particular slide. This is called Ashta Shakti. All of us know. The 8 powers. These are extremely useful. They've always helped me. They always keep you agile. Very, very important for each one of us. I wanted to share my learning and I had a lot of takeaways from this. One for myself and also to run teams and to work as a team player. So that, the next slide please, we can happily work around this, sometime missing the balls, missing the catches and still continuing on the journey. Receiving this award is not just a personal achievement but a reminder that with it comes a lot of responsibility. I am committed to continuing to strive for excellence, push my boundaries in design and enrich the lives of others. Many congratulations in advance to all the participants, to the winners of the award tonight, and thank you once again for this incredible honor. I'm really grateful to God Almighty, and I'm truly, truly inspired to make a positive impact. Milestone before I sleep. Thank you so very much. Thank you so very much, Archana Vikalkar ji, for such a beautiful, thank you. And I'd like to say for both our distinguished award winners, मुकाबला है आपकी शख्सियत का, मुकाबला है आपकी शख्सियत का सितारों से, न जाने आज सितारों का हाल क्या होगा. So this is dedicated to Archana ji as well as Suruja ji. You are the shining stars, and I'm sure the fraternity looks up to each and every one of you to move forward. So thank you very much once again. At this point in time, I would like to request Mr. N. Srinivas, the President Sales and Marketing of A-Class Marble, to please come up on stage and do a quick presentation. They are our Marble is the one entity that we definitely want to thank. Because of them, we are here this evening and this is such a grand evening. So thank you very much. Imported natural
ముందుకు వచ్చేసింది. కొద్దిగా గ్యాస్ ఇస్తారు అన్ని పట్టుకుంటే తెచ్చుకోవాలి. వేరే బాధపడతాడు గాడు ఈయన కూడా దిగాడు. కొంచెం వెనక్కి సైకిల్ కొంచెం సైకిల్ లైట్ అమ్మని అమ్మని అయిపోతాను బాబా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. బాబాయ్ రోల్ మేడం రెడీ రోల్ ఎనభై కొద్దిగా వెనక్కిరా. Interior designer and Hyderabad regional chapter is conducting 15th edition of more than 15 categories in like residential, commercial, public, residential student design awards. So we conduct very grand. This is one of the signature event of Hyderabad regional chapter. Now Kalvinar will tell ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీ. హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ రిఫరెన్స్ సెంటర్ ఇండియాలో. టోటల్ ఇండియాలో అరౌండ్ 34 చాప్టర్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్ 27 years old చాప్టర్ ఈజ్ హైదరాబాద్. చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ డిజైనర్స్ గురించి జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్లీ మనకు హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ టూ స్టేట్స్ డిజైనర్స్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్కి రికగ్నిషన్ ఈ అవార్డ్స్. సో మనం ఏంటంటే జనరల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంట్రీస్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళకి ఎంట్రీస్ డిఫరెంట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ డిజైనర్స్ వచ్చి చూసి వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇస్తారు. దెన్ ఆ జ్యూరీ చూసి బట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ అవార్డ్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నారు. పల్లవి చెప్పినట్టు కమర్షియల్ స్పేసెస్, పబ్లిక్ స్పేసెస్, రెసిడెన్షియల్, హెల్త్ కేర్, ఇంకా అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. చూడండి, యూ కెన్ ఇమాజిన్ అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్. 15th year IIID అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి వచ్చిన గెస్టులందరికీ, అవార్డీస్కి నా కంగ్రాచులేషన్స్. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనే దానికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్గా ఉంది. ఎందుకనంటే ఈరోజు మనం గత 2-3 decades కనుక హైదరాబాద్ అనేది చూస్తే హైదరాబాద్ షేప్నంతా కూడా ఏ విధంగా మార్చారంటే ఆ గొప్పతనం ఒక ఆర్కిటెక్ట్స్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మన లైఫ్లో కూడా మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్, టెన్షన్ ఫ్రీ అన్నీ ఉండాలి అని అంటే మనకి హ్యాపీనెస్గా ఉండాలి. హ్యాపీనెస్ అనేదాన్ని మనం కనుక అందరం పంచుకోవాలంటే పాస్ట్ని మర్చిపోవాలి, ప్రజెంట్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్ని తలుచుకోకుండా ఉండాలి. అలా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఈ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, ఇంతకుముందు ఇల్లు అనేది ఉంటే ఒకే డిజైన్తో అలాగే ఉండేవాళ్ళం. ఈరోజు సో మెనీ డిజైన్స్, సో మెనీ ఇంటీరియర్ మేకప్ చేసి మనం ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు కూడా చాలా ప్లజెంట్గా ఉండేదానికి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇళ్ళు దాటి బయటకు వస్తే ఇంక్లూడింగ్ కార్లు కానీ బస్సుల్లో కానీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది చేంజ్ చేసి మనం పీస్ఫుల్గా కూడా కూర్చునేదానికి కానీ ప్రయాణం చేసేదానికి కానీ హ్యాపీగా ఉంటుంది. అదే ఏ విధమైన మన రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్రీనరీ అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ స్కై రేపర్ బిల్డింగ్స్ అయితేనేవి, ఆ బిల్డింగ్స్లో కూడా ప్రతి బిల్డింగు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంటుంది. అంటే మనం దారిలో హౌస్ నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళే అంతవరకు కూడా మనం ఎంతో హ్యాపీగా ఇవన్నీ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు. అది ఇలా ఇంతకు ముందు ఉండేది కాదు. అవన్నిటికి కూడా ఈ గొప్పతనానికి ఇంటీరియర్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి బిల్డింగ్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలి, ప్రతి రూమ్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలి, ఒక హాల్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలని చాలా థింకింగ్ చేస్తూ
ఎంతో శ్రమపడి ఈ విధంగా మనకు అందరికి కూడా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంటారు. ఈ విధంగా మనం హ్యాపీనెస్లో బ్రతికేటప్పుడు గ్రీనరీ అనేది పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎంత గ్రీనరీ కనుక మనం పెంచితే అంత హ్యాపీగా మనం ఉంటాం. అదేవిధంగా బిల్డింగ్లు కూడా డిజైన్స్ డిఫరెంట్గా ఉండి మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఎంతో హ్యాపీనెస్గా ఉండి మనందరం కూడా చాలా వరకు, నేను డాక్టర్ని కాబట్టి మన ఒక డిసీజెస్కి చాలా దూరంగా ఉండొచ్చు. టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ మనకు అవసరం. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసే మన ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ని ప్రజెంట్ చేసి ఆ యొక్క అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క కంగ్రాచులేషన్స్. ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మన స్టేట్లో ఈరోజు మనం చాలామందిని చూస్తుంటాం. గత 30 సంవత్సరాలు చూస్తే మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నామా లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నామా అని అంటాం. 30 సంవత్సరాల క్రితం మనం అమెరికాలో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ని చూస్తే దిమ్మ తిరిగేది. కానీ ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళి చూస్తే ఎప్పుడో ఓల్డ్ అయిపోయినట్టున్నాయి. వేరే ఏ కంట్రీలో వెళ్ళినా కూడా మన కంట్రీలోనే ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ప్లేసెస్ కానీ, పార్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మనం నంబర్ 1గా ఉన్నాము. వీటన్నిటికి కూడా కారణం మన అంతా ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్.